رفیقان گرامی، بنا تاخیر کے میں یہ بیان کروں کہ ایک مقالہ، ایک مضمون حضور حجت الاسلام کے حوالے سے نظر نواز ہوا۔ اس میں حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال پیش کیا، کسی نے عریضہ قائم کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے غیر اللہ سے مدد مانگنا بألفاظ دیگر اولیاء کاملین سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ الحمدللہ جب وہ مضمون نظر سے گزرا اور حضور حجت الاسلام کی عبارتیں اور حضور حجت الاسلام نے جب دلائل و براہین کو پیش کرنا شروع کر دیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل جس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طرز اور انداز یہ رہتا ہے، اور آپ کا مشن جس طریقے سے رہتا ہے کہ امام اہل سنت کا بھی معمول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مضمون پر آپ کا قلم اٹھنے لگتا ہے، کسی مضمون پر آپ کا قلم اٹھنے لگتا ہے اور کسی سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم جب اٹھتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا اسلوب اور انداز یہ رہتا ہے کہ پہلے دلائل یعنی قرآنی آیات کو پیش کیا کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث طیبات کو پیش کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اقوال فقہا و محدثین کے ذریعے سے اپنے دعوے کو مبرہن کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی انداز میں ان کے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کا بھی یہ انداز تھا کہ جب حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال قائم کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، غیر اللہ سے استعانت کا معاملہ کیسا ہے، اولیاء کاملین سے مدد مانگنا کیسا ہے، حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے والد گرامی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے انداز بیان کے طور پر سب سے پہلے قرآنی آیات کو پیش کرنا شروع کر دیا اور یہ یعنی لکھنا شروع کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء کاملین سے مدد مانگنا۔ پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن کریم کی طرح آیت کریمہ کو بنا لانے کا کفار کو دعوت دی گئی اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت کو صراحت کے ساتھ دیا گیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے ارشاد نقل فرماتے ہیں آیت کریمہ، متعدد آیت کریمہ کو آپ نے آیات بینات کو نقل کیا، چنانچہ یہ بھی آیت کریمہ نقل کی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، صاف صاف ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی صاف صاف طور سے ارشاد فرمایا گیا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت کریمہ حضور حجت الاسلام نے نقل فرمائی، جب جواب شروع کر دیا تو دو آیت بینہ پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اب سمجھ لے وہ ملا جو مزارات پر جانے کو یعنی شرک کی رٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے مزارات پر جانے سے کیا ملتا ہے، یعنی
अजमेर मोहल्ला जाने से क्या मिलता है, शहंशाह बगदाद की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, हुजूर ताज शरीयत की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, और तमाम औलियाए कामिलीन की बारगाह में जाने से क्या मिलता है। मैं बता देना चाहता हूँ, उठाइए, किताब का नाम है तज़किरतुल अरवाह और काजी सनाउल्लाह पानीपती की किताब है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब तज़किरतुल अरवाह में बयान फरमाते हैं, अरवाह औलिया दर ज़मीन व आसमान बादे विसाल व दर बहिश्त हर जाके ख्वाहंद मी रवन व दोस्ता व मोतकीदा रा नुसरत व मददगारी मी फरमायन व दुश्मनारा हलाक मी साजन। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपति की इबारत ने यह वाज़ेह कर दिया, अल्लाह के वलियों की ताकत को देखना चाहते हो, अल्लाह के वलियों की अरवाह की ताकत को देखना चाहते हो, ये इबारत वाज़ेह कर रही है। एक अल्लाह के वली की रूह की ताकत का आलम यह हुआ करता है, जब वो दुनिया से विसाल कर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से अल्लाह के अपने वली की रूह को इतनी ताकत अता फरमा देता है कि वो जमीन और आसमान में जहां चाहती है चली जाती है, वह दर बहिश्त और जन्नत में जहां चाहती है चली जाती है, आसमान में जाने की भी वुसाअत दे दी जाती है और जमीनों के तमाम तबकात में जाने की भी वुसाअत दे दी जाती है, जन्नत में जाने की भी वुसाअत दे दी जाती है। और इसी पर बस नहीं किया, वह दोस्ता व मुतक़िदा रा नुसरत व मददगारी मी फरमायन, और फरमाते हैं जब उनका चाहने वाला उनके घर पर आकर अपनी नियाज को खम करता है और परेशानी के इजाले की दुआ करता है तो उसकी परेशानी छटती नजर आती है और दूर आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। व दोस्ता व मुतक़िदा रा नुसरत व मददगारी में फरमायन, और अपने चाहने वालों की, अपने अकीदत वालों की नुसरत व मददगारी में फरमायन। वो रूहें मदद करती नजर आती है। वह दुश्मना रा हलाक में साजन, और दुश्मनों को हलाक करती नजर आती है। इस इबारत से ये वाज़ेह हो गया कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत अजमेर मोहल्ला क्यों जाते हैं, हम अहले वल सुन्नत वल जमाअत औलियाए कामिलीन की बारगाह में क्यों जाते हैं। इसलिए जाते हैं ताकि अपने दिल की बातें उनकी बारगाह में रखें और वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा कर दें। उनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुरादों को पूरा कर दिया करता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, यहाँ तशरीफ लाने वालों, मैं यही आपको पैगाम देना चाहूंगा, मसलके आला हजरत पर ही कायम रहना और ताहीन हयात मसलके आला हजरत का परचम लहराते रहना, और किसी भी आलम में किसी बद अकीदा और किसी बद मजहब से समझौता मत करना, और जब तक इस दुनिया में कायम रहो मसलके आला हजरत को अपने हाथों से जाने मत देना। यही मसलके आला हजरत है जो सुन्नियत की पहचान है। और मैं आपको बताऊं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का मुआमला और आपके इल्म का मुआमला, आपने जब वो मजमून तैयार किया तो बहुत सारी आयात के साथ साथ अहादीस तय्यबात को भी पेश किया और आयात कुरानिया बहुत सारी पेश की। उनमें से बहुत सारी आयात जब पेश की गई तो ये भी फरमाया, वल मुमिनून वल मुमिनात बाअदुहुम औलियाउ बाअद, और ये भी इरशाद फरमाया कि जो वहाबी मुल्ला बद अकीदा जो शिर्क की रट लगाता है और औलियाए कामिलीन की बारगाह से मदद तलब करने को शिर्क का नाम देता है, क्या कुरान करीम की ये आयत करीमा नजर नहीं आती? वल मुमिनून वल मुमिनात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, एक दूसरे के मुईन व मददगार हैं, एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं। ये भी इरशाद फरमाया, ये भी नकल किया अपने मजमून में, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वानी, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी पर एक दूसरे की मदद ना करो। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला का अजाब सख्त है। बहुत सारी आयात आपने अपने मजमून के अंदर यानी बयान की है। उन तमाम आयात बय्यिनात से ये वाज़ेह तौर पर सबसे पहले अपने मजमून को इतना मुअक्कद किया और इतना पुख्ता किया। उन तमाम कुरानी आयात को नकल करने के बाद कहते हैं, बद अकीदा ये आयात बय्यिनात देख ले और इनकी तफासीर का मुताला कर ले। इन आयात बय्यिनात के मफहूम से सराहतन ये साबित हो जाता है हम शहंशाह बगदाद की बारगाह में क्यों जाते हैं, हम अजमेर मोहल्ला
بارگاہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اور حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ جب ان کو دل سے پکارتے ہیں تو ہماری آواز کو یہ سنتے ہیں اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی شہادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا